श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भागवत महापुराण तृतीय स्कन्ध अष्टादश अध्याय। मैत्रेय उवाच वरुण वाक्य शुणि कर्णे असुर विचारई मने। वरुण तुले युद्ध मोर एतनु हई पुरंदर। नारद कहिछन्ति मोते विष्णुर गति ए जगते। शुकर रूपे जगते स्थापित आणी अग्रदन्ते। ताहार तुले तो समर नाम जाहार गदाधर। तो बल दर्प से हरिब देवलोकंकु उद्धारिब। हेमंत मने विचारिला तक्षणे पाताले पशिला। देखई गोबंदर गति दशन अग्रे वसुमती। आदित्य प्राय तेज देखी भये बुझिला बेनी आखि। पुणी क्षण के चक्षु फेई विष्णु को देखी विचारई। नारद वाक्य जेबे सत मोहि देखई विपरीत। ए मृग कानन गोचर पंक दूषित ए शुकर। कहे असुर मुख चाहि दशन बेगे थुअ मही। पाताल लोकंकु मेदिनी पूर्वे देइछि पद्मजोनि। जेबे मेदिनी न छाड़िबु मो मुखु भले न वर्तिबु। सुरधम तु बोलाऊ जेणु शुकर रूप बहु। मोर रिपुंक शुभ चिंती तु बहु शुकर आकृति। माया रे मारु तु असुर कपट धर्म एतोहर। तोर मोहर गदाघाते त्रिदशे देखन्तु आनंदे। तोर मूर्धनि गदाघाते बेळे उड़िब महाबाते। बळी हरन्ति जेबे देवे तोहर मरण देखिबे। मुसळी नाशे वृक्ष जेह्ने त्रिदशे होइबे तेसने। एमन्ते असुरर बाणी ता शुणि कंपिला धरणी। जळे पड़िला महाकाये गोविंद देखी भूमि भये। बराह रूपे कोप मने सर्प प्रहारे हस्ती जेह्ने। करिण गदा दृढ़ पाणी वज्र निष्ठुर प्राय जाणी। बोले बराह मुख चाहि तोर बदने लज्जा नाही। देवंक ईश्वर बोलाऊ शुकर रूप गुण बहु। एमन्ते असुर बचने कोप बसिला विष्णु मने। धरणी समुद्रर कूले दंतु रखिले विष्णु तले। निज मूरति गदाधर कियबा देवा पटान्तर।
ଦେଖି ଅନନ୍ତ ଦେବଗଣ କରନ୍ତି ପୁଷ୍ପ ବରଷଣ। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବଗଣ ମିଳି ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ଭୁଜ ତୋଳି। ଅସୁର ଦେବ ସ୍ତୁତି ଶୁଣି କୋପେ ଉଠିଲା ଶିର ଝୁଣି। ବିଷ୍ଣୁର ହସ୍ତେ ଗଦା ସାଜେ କାଞ୍ଚନ ଯେସନେ ବିରାଜେ। କୋପେ କମ୍ପିଲେ ଭଗବାନ ଶୁଣି ଅସୁର ଦୁର୍ବଚନ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହାସେ ଅସୁର ମୁଖ ଚାହିଁ ରୋଷେ। ମନ ବଚନ ଶୁଚି ଭାବେ ମୋହ ମହିମା ଶୁଣ ଏବେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଆମ୍ଭେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ବରାହ ଖୋଜୁ କୁକୁର ତୋର ନ୍ୟାୟ। ତୁ କିମ୍ପା ଆମ୍ଭ ସାଘା କରୁ ନ ଯିବୁ ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ। ବୀର ପୁରୁଷେ ନ କରିବେ ତୋର ପ୍ରଶଂସା ଏହି ଭବେ। ତୁହି ଯେ ଜଳବାସୀଙ୍କର ହରିଛୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆବର। ସେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ଗଦା ଘାତେ ବାହାର କରିବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ। କାୟା କ୍ଲେଶରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ ଏ ସ୍ଥାନ ଯିବା ତୁ ନଇଛୁ। ତୋହର ପ୍ରାୟ ବୀରଗଣ ମୁଁ ତୁଲେ କେ କରି ବାରଣ। ତୁମର ପାଶେ ଦମ୍ଭ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସେ କହୁ କିସ ପାଇଁ। ଆକାଶେ ଦେବଗଣ ଯେତେ ଦେଖି ତୋହର ଗଦା ହସ୍ତେ। ଆକାଶ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ ମୋହର ସଙ୍ଗତେ ମିଳିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ସଂଗ୍ରାମ କରିବି ଏହାଙ୍କୁ ସଙ୍କଟୁ ତାରିବି। ଗଦା ପ୍ରହରୀ ତୋର ହୃଦେ ଦେବଙ୍କୁ ସ୍ଥାପି ନିଜ ପଦେ। ଏମନ୍ତ ବରାହ ବଚନେ ହିରଣ୍ୟ ଶୁଣି କୋପ ମନେ। ସ୍ୱଭାବେ ଦୁଷ୍ଟ ମହାବଳୀ ଗର୍ଜଇ ଗଦା ହସ୍ତେ ତୋଳି। ଶବଦେ ଭୁବନ କମ୍ପିଲା ବରାହ ଅଙ୍ଗେ ପ୍ରହାରିଲା। ସେ ହରି ନିଜ ଭୁଜ ବଳେ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରହାରୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ। ପୁଣି ଅସୁର ଗଦା ହସ୍ତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ। ଗଦା ବୁଲାଇ ଅତି ରୋଷେ ପିଟିଲା ବିଷ୍ଣୁ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶେ। ଶୋଭିଲା ଚକ୍ର ଘଡ଼ ଘଡ଼ି ଅଧର ଦଶନେ କାମୁଡ଼ି। ସେ ଗଦା ବଞ୍ଚାଇ ମୁରାରି ଦକ୍ଷିଣ କରେ ଗଦା ଧରି। ପିଟିଲେ ଅସୁରର ମୁଣ୍ଡେ ବଜ୍ର ଯେସନେ ଗିରି ଖଣ୍ଡେ। ଏମନ୍ତେ ହରି ହରିଣାକ୍ଷେ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତି ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ। ବେନି ଶରୀରେ ଗଦା ଘାତ ଶୋଭଇ ଯେହ୍ନେ ବଜ୍ରପାତ। ଜିଣିବା ପ୍ରାୟ ଅନ୍ୟେ ଅନ୍ୟେ କରନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କୋପ ମନେ। ଗଦା ପ୍ରହାରେ ଜାନୁ ବକ୍ଷେ କୋପ ବସିଲା ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ। ଫାଟିବ ହୋଇ ଶ୍ରୋଣୀ ଧାର ବିଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ମହାଘୋର। ଗଦା ବିଚିତ୍ର ଗତି କରି ବେଗେ ପିଟଇ ଗଦା ଧରି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଭୟଙ୍କର କମ୍ପଇ ଧରଣୀ ସାଗର। ଶବଦ ଶୁଭଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡେ ଯେହ୍ନେ ଯୁଝନ୍ତି ବେନି ଷଣ୍ଢେ। ଏମନ୍ତେ ହରି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷେ ଯୁଦ୍ଧେ ମିଳନ୍ତେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ। ମିଳିଲେ ଦେବ ଋଷି ଆଦି କପଳେ ଅଞ୍ଜଳି ଆଚ୍ଛାଦି।
विधाता शून्य पथे थाई स्तुति करन्ति विष्णु चाहे। ब्रह्मवाच हे देव देव तो चरणे आम्भे जे पशिलु शरणे। गुरु ब्राह्मण देवंकर निश्चय निष्ठ सुर। निर्भये गदा घेनि करे युद्धर अर्थे तिनि पुरे। भ्रमई अति महारोषे बारण जेन्हे निरंकुशे। काल क्रीडई दीति बला तिनि भुवने करे मेला। आम्भଙ୍କୁ संकट धारी एहार प्राण बेगे हरि। देख ए संध्या विभावरी ए भूमि लोक छन्न करी। आसई महाघोर रूपे भोनाथ देख तो समीपे। आम्भरे क्षय दीति बला देखा तो हर विष्णु लीला। मुहूर्त अभिजित नाम सर्वमंगल सुख धाम। ए शुभ बेले चक्रधर आम्भଙ୍କୁ संकट उद्धार। एमंते असुर विनाश ऋषि देवतांकु श्वास। अति विकले स्तुति कले बराह रूपी पाद तले। सुजने चिंती अनुक्षणे से यज्ञ बराह चरणे। हरिचरणे करी आस कहई जगन्नाथ दास। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षयुद्धकरणे नाम 18 अध्याय। 19 अध्याय। मैत्रेय उवाच एमन्ते ब्रह्मार वचन शुणि सन्तोष भगवान। अमृत प्राय शुणि कर्णे असुर बधे सावधाने। दक्षिण हस्ते गदा धरी हंकार नादे दैत्यारी। प्रहार कले कर्ण मूले गदा पड़िला हस्त तले। विष्णु को हिरण्याक्ष चाहि शास्त्रर धर्म विचारई। आयुध नाही एहा हस्ते एहा को मारिबि केमन्ते। हेमंत विचारे असुर अन्ते शुभिला हाहाकार। ता शुणि प्रभु गदाधर संभ्रमे तोलिबेनि कर। भय न कर तुम्भे केहि कहन्ति देवगणे चाहि। हेमंत कहि देवराज ऊर्ध्वे तोळी से दक्ष भुज। निज आयुधे देई मन तक्षणे जाणी सुदर्शन। बेगे धाइला शून्य व्यापी तेजे विराजे शून्य रूपी। विष्णुर करे मिली जाई दितिर पुत्र न जाणई। देवे डाकन्ति शून्य पथे चक्र को चाहि विष्णु हस्ते। भोनाथ तोर द्वारपाल ए दुष्ट तेजे अनर्गल। एहार प्राण बेगे हर आम्भଙ୍କୁ संकट उद्धर। देवଙ୍କ वाक्य कर्णे शुणि कोपे धाइले वीरमणि। समीपे देखे चक्रधर ओष्ठ कामुड़े से असुर। निश्वास खर तर बहे कोपे कंपई तार देहे। कराल दिशे ता बदन नयन प्रकाशे दहन।
ଦହିବା ପ୍ରାୟ 10 ଦିଶେ ବେଗେ ଧାମଇ ମହାରୋଷେ ଡାକଇ ପୁରିଲା ତ କାଳ ମୋ ଗଦା ପ୍ରହାର ସମ୍ଭାଳ ଏମନ୍ତ କହି କୋପ ଭରେ ପିଟିଲା ବିଷ୍ଣୁର ଉପରେ ଯଜ୍ଞ ଶୁକର ଭଗବାନ ଶତ୍ରୁର ପ୍ରହାର ଦେଖିଣ ବାମ ପାଦରେ ସମ୍ଭାଳିଲେ ଶତ୍ରୁର ପ୍ରହାରୁ ବଞ୍ଚିଲେ ପୁଣି କହିଲେ ଭଗବାନ ମୋତେ ତୁ ଜିଣିବୁ ହିରଣ୍ୟ ପୁଣି ତ ଗଦା ହସ୍ତେ ଧର ମୋହ ସଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କର ଏହା ଶୁଣିଣ ରକ୍ଷ ବୀର ପ୍ରହାରେ ଗଦା ଅନ୍ତରାଳ ଗଦା ଆସିବା ଦେଖି ହରି ଅବଲୀଳାରେ ତାହା ଧରି ରଖିଲେ ଆପଣା ଜୀବନ ରାକ୍ଷସ ହେଲା ହତମାନ ଗଦା ଯାଚନ୍ତେ ଭଗବାନ ନ ନେଲା ରାକ୍ଷସ ଦୁର୍ଜନ ଶୂଳ ଯେ ନେଲା ମହାରୋଷେ ଅଳ୍ପ ଦହନ ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ଚକ୍ରରେ ଛେଦିଲେ ତ୍ରିଶୂଳ ତାହା ଦେଖିଲା ରକ୍ଷ ବୀର ତ୍ରିଶୂଳ ଭଗ୍ନ ଦେଖି ରୋଷେ ବେଗେ ମିଳିଲା ବିଷ୍ଣୁ ପାଶେ ମୁଷ୍ଟି ଉଞ୍ଚାଇ ବଜ୍ର ପ୍ରାୟ ପ୍ରହାରେ ଯଜ୍ଞ ରୂପୀ ଦେହେ ମାୟାବୀ ଦୁଷ୍ଟ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଶରୀର କଲା ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ କେହି ନ ଦେଖେ କେଣେ ଗଲା ଅଦ୍ଭୁତେ ଶବଦ ଶୁଭିଲା ତାର ପ୍ରକାଶେ ପଦ୍ମମୁଖ ସ୍ୱଭାବେ ହୋଇଲେ ବିମୁଖ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପଶୁ ମେଷ ଯେହ୍ନେ ପ୍ରହାରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ମନେ ପୁଣି କ୍ଷଣକେ ମହାରୋଷେ ଅସୁର ମିଳି ବିଷ୍ଣୁ ପାଶେ ମାୟା ସର୍ଜିଲା ଅପ୍ରମିତେ ଶ୍ରୀ ମାୟାଧରର ଗ୍ରତେ ଏ ମାୟା ଦେଖି ଦେବଜନେ ହସ୍ତ ଆଚ୍ଛାଦିଲେ ଲୋଚନେ ଶରୀର କମ୍ପେ ମହାଭୟେ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଳୟର ପ୍ରାୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାତ ବହେ ଖରେ ଶୂନ୍ୟ ପାଷାଣ ବୃଷ୍ଟି କରେ ଘୋର ଗର୍ଜନ ମହାମେଘେ ରୁଧିର ବରସନ୍ତି ବେଗେ ପୁଣି ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ଅସ୍ତି ପାଣିର ସଙ୍ଗେ ବରସନ୍ତି ପର୍ବତ ପ୍ରାୟ ଦେହ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଲେ ଆସୁରୀ ମାୟାରେ ଦର୍ପ ବିନାଶନେ କୋପ ବସିଲା ବିଷ୍ଣୁ ମନେ ସୁଦର୍ଶନ ଧରି କରେ ହରି ଧାଇଁଲେ ଧାତିକାରେ ସ୍ୱଭାବେ କଶ୍ୟପ ଭୁବନେ ଭୟ ବସିଲା ଦିତି ମନେ ହୃଦୟ କମ୍ପଇ କାତରେ ପଦନ ସ୍ଫୁରେ କମ୍ପନରେ ସ୍ୱାମୀର ବଚନ ସୁମରେ ତନୁରୁ ରୁଧିର ଯେ ଝରେ ଚକ୍ରର ତେଜେ ମାୟା ଗଲା ରବି କିରଣ ପ୍ରକାଶିଲା ପୁଣି ଅସୁର ମହାକୋପେ ମିଳିଲା ବିଷ୍ଣୁର ସମୀପେ ରୋଷ ଅରୁଣ ଦିଶେ ଦୃଷ୍ଟି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ତୋଳିଲା ବେନି ମୁଷ୍ଟି ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ପ୍ରହାରିଲା ସଭଏ ଘୋର ନାଦ କଲା ଘୋର ଗଗନ ମାୟା ମାର୍ଗେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ଫୁରେ 10 ଦିଗେ ମୁଷ୍ଟି ବାଜିଲା ବଜ୍ର ପ୍ରାୟ ଦେଖି କମ୍ପିଲା ଦେବରାୟ କର ପ୍ରସାରୀ କର୍ଣ୍ଣ ମୂଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରହାରିଲେ ବଳେ ପୂର୍ବେ ଯେ ସନେ ସୁର ରାୟ
ବିଶ୍ୱକର୍ମାର ପୁତ୍ର ଦେହେ ପ୍ରହାର କରି କର୍ଣ୍ଣ ମୂଳେ ପ୍ରାଣ ହାରିଲେ ତାର ବଳେ ହେମନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁର ପ୍ରହାରେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲେ କଳେବରେ ମୁଷ୍ଟି ପ୍ରହାରେ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ପଡ଼ିଲା ମହି ତଳେ ଲୋଟି ଦନ୍ତ କାମୁଡ଼ି ଅତି ଛନ୍ଦେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲା ଘୋର ନାଦେ ଅସୁର ମୃତ୍ୟୁ ଦେବେ ଦେଖି ମିଳିଲେ ଗଗନ ଉପେକ୍ଷୀ ଦେଖିଲେ ଅସୁର ବଦନ ଭ୍ରୁକୁଟି କୁଟିଳ ନୟନ ବିଧାତା ଦିଶୁର ବୃନ୍ଦ କରନ୍ତି ଜୟ ଜୟ ନାଦ କହନ୍ତି ଧନ୍ୟ ଏ ଅସୁର ବିଷ୍ଣୁର ହସ୍ତେ ଗଲା ମାର ହେମନ୍ତେ କେ ପାଇ ମରଣ ମାୟାରେ କଲା ଘୋର ରଣ ଧନ୍ୟ ଏ ଜୀବନ ଏ ହାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପୁ ଗଲା ପାର ପୁଣି ହୋଇବ ଜନ୍ମ ଦୁଇ ହେମନ୍ତ କହି ବିଷ୍ଣୁ ଚାହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବେ କର ଯୋଡ଼ି ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣରେ ପଡ଼ି ଦେବାଉଚୁ ନମସ୍ତେ ଜୟ ଯଜ୍ଞ ଜନ୍ତୁ ତବ ତାର ଭକ୍ତ ହେତୁ ଆମର ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏ ଦୁଷ୍ଟ କଲୁ ତୁ ନିଧନ ତୋର ପ୍ରସନ୍ନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ୍ଭେ ଯେ ହୋଇଲୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୋର ସଂସାର ପାଳ ଏବେ ହେମନ୍ତ କହି ସର୍ବ ଦେବେ ଆନନ୍ଦେ ଗଲେ ନିଜ ପୁର ସୁମନେ ଶୁଣ ହେ ବିଦୁର ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ହେ ମହାହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ମାରି ଯଜ୍ଞବରାହ ରୂପ ଧରି ନିଜ ଭୁବନେ ହରି ଗଲେ ଉତ୍ସବ ପରମ ମଙ୍ଗଳେ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବେ କଲେ ସ୍ତୁତି ନିଜ ଭୁବନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧାରି ମହାରୋଷେ ମିଳିଲେ କମଳାର ପାଶେ ତୁ ଯାହା ପଚାରିଲୁ ମୋତେ ପ୍ରସନ୍ନେ କହିଲି ମୁଁ ତୋତେ ବିଷ୍ଣୁର ଲୀଳା ଅବତାର ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ଯେ ଉଦ୍ଧାର ସୁତବାଚ ହେମନ୍ତ ମୈତ୍ରେୟଙ୍କ ବାଣୀ ବିଦୁର ସାବଧାନେ ଶୁଣି ପରମାନନ୍ଦ ଖେଳା ଲୀଳା ତାକର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ନୃପ ବଳା ଆନନ୍ଦେ ଶୁଣ ଏକ ମନେ ନାନା ପ୍ରକାର ଏ ଭୁବନେ ତାହାଙ୍କ ଯଶ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ଭବସାଗରୁ ତରେ ପ୍ରାଣୀ କୃଷ୍ଣର ଗୁଣ ଅବତାର କରେ ଅମୃତ ରସ ସାର ଶୁଣିବା ଜନେ କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରେ କିମ୍ପାନ ତରିବେ ସଂସାରେ ବନସ୍ତ ଗଜ ଜଳେ ପଶି କର୍ଣ୍ଣ ପଖାଳନ୍ତେଣ ଆସି ଜଳେ ପଶନ୍ତେ ପଦ୍ମ ବନେ କୁମ୍ଭୀର ଗ୍ରାସନ୍ତେ ତକ୍ଷଣେ ଚରଣ ନ ପାରିଲାଣି ଅନେକ ହସ୍ତି ତାକୁ ଟାଣି ନ ପାରି ହୋଇଲା ବିଷାଦ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ତକ୍ଷଣେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ର ପାଣି ଗଜ ରଖିଲେ ଗ୍ରାହ ହାଣି ତାର ଚରଣେ ମୁନି ବୃନ୍ଦେ ନାନା ପ୍ରକାରେ ଯୋଗ ସାଧେ ଅଭୟ ପାଦେ ସେ ମିଳନ୍ତି ଯେ ଜନ ନାନା ଭାବେ ଚିନ୍ତି ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷିତ ଅମୃତ ରସ ଭାଗବତ ଶୁକର ରୂପେ ନାରାୟଣ କଲେ ପାଳନ ସଂହାରଣ ଧରଣୀ ଉଦ୍ଧରିଲେ ଦନ୍ତେ କ୍ରୀଡ଼ା ବିହରେ ଜଗତେ
एकथा श्रवण कीर्तन क्षणे बंचंती जेउ जन ब्राह्मण वध करिथिले दोष न लागे ताकू भले ए पुण्य जस हरि कथा धन आयुष मोक्ष दाता प्राण इंद्रिय सुख भावे दुर्गति दुष्ट बुद्धि देवे भाषा प्रबंधे भागवत कहिले विप्र जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां तृतीय स्कन्धे हिरण्याक्षवधकरणे नाम ऊनविंशोऽध्याय। विंशोऽध्याय शौनक उवाच वराहरूपी भावग्राही जले धरणी गले थोई से स्वयंभुव मनोबला धरणी पृष्ठे सेवा कला नाना बर जन्म जेते ताहाकु साधिला के मन्ते विदुर भ्रमी तीर्थ मार्गे आनंदे मैत्रेयर आगे तीर्थ साधना पुण्य बळे एमन्ते विष्णु भक्ति फळे कृष्ण चरण आश्रय करी पशिला हस्तिनी नगरी ता ज्येष्ठ भ्रात धृतराष्ट्र ताहार पुत्र बड़ दुष्ट कर्ण शकुनि दुःशासन एहांक बोले दुर्योधन पांडव हिते से विश्वासे गर्जी बोइले महारोषे राजु बाहार करिदेला से पुणी व्यासंकर बोला गोविंद भक्त से निश्चले बर्तई भक्त जन मेले मैत्रेय विदुर पुछिला कहिबा मते विष्णु लीला से विष्णु कथा पराशर श्रुति गोचरे सुधासार जे प्राणी गंगा स्नान करे से तिनि पुरुष उद्धरे विष्णुर कथा से ही मत पाप न रहे तांको गात्र जाहार जिहा कृष्णर से पसई कर्ण द्वार पासे विष्णु वैष्णव भाव चित्ते भमुनि कह मग्रते से काहीं छाड़े कृष्ण कथा जेणे हरई भव व्यथा विष्णु सुकर रूप धरी धरणी पाताळु धरी लीला विहारे हिरण्याक्ष गोविंद माइले प्रत्यक्ष से कथा शुणी तो सचित्ते अश्रुलोचन लोम गात्रे मैत्रेय पादे देई शिर आनंदे पुछई विदुर विद्रोवाच ब्रह्माना भीरु अवतार से प्रजापति ईश्वर प्रजापति को जात कला सृष्टि सृजने आज्ञा देला मरीचि आदि सप्त तनु अपरे स्वयंभुव मनु पितार पादे शिष्य बेसे शुभे रहिले सेहि देशे ए सृष्टि साधिले के मन्ते द्वितीय सृष्टि वेद मते साधिले निज कर्म तंत्रे शुभे पालिले नाना मते से सृष्टि पद्म कल्प अन्ते जे काल विष्णुर व्यापन्ते मैत्रेय उवाच से माया बळे क्षोभ पाई महत रूप से धरई रज प्रधान से त्रिगुण कल्पिला दैवर प्रमाण से भूत आदि से महत अंगे सर्जिला पंचभूत शबद आदि पंचगण
ମିଳିଲେ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ, ସେ ପୁଣି ହୋଇ ଏକ ରୁଣ୍ଡ, କଳ୍ପିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଅଣ୍ଡ। ସେ ଅଣ୍ଡକୋଷ ମହାଜଳେ, ପଡ଼ି ଭାସଇ କାଳ ବଳେ। ସେ ପୁଣି ସହସ୍ର ବରଷେ, ଅଗାଧ ମହାଜଳେ ଭାସେ। ସେ ଅଣ୍ଡକୋଷ ମଧ୍ୟେ ହରି, ଶୁଏ ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟା କରି। ସେ ନାଭି ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ କୋଶ, ସଲିଳେ ହୁଅଇ ପ୍ରକାଶ। ସେ ପଦ୍ମ ନିଜ ତେଜ ପୁଞ୍ଜେ, ସହସ୍ର ରବି ରତ୍ନେ ଗୁଞ୍ଜେ। ସେ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟେ ସର୍ବଜନ୍ତୁ, ପ୍ରକାଶେ ନିଜ କର୍ମ ହେତୁ। ବିରାଜେ ତାର ରୂପ ମଧ୍ୟେ, ଜନ୍ମିଲେ ଜନ୍ତୁ କର୍ମ ସାଧ୍ୟେ। ସେ ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ଉପଦେଶେ, ସୃଷ୍ଟି ଭଜିଲା ଅଣ୍ଡକୋଷେ। କାଳର ବଳେ କୋପ ମନ, ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼େ ଘନ ଘନ। ତାର ନିଶ୍ୱାସ ତତ୍କ୍ଷଣେ, ସଂସାର ହିତେ ପଞ୍ଚଗୁଣେ। ତା ମିଶ୍ର ମହାତମାତମ, ଅନ୍ଧତା ମିଶ୍ର ମୋହ ନାମ। ଏ ପଞ୍ଚକର୍ମ ଏକ ମେଳେ, ଜନ୍ମିଲେ ଅନ୍ଧକାର ବଳେ। ଏ ସୃଷ୍ଟି ଦେଖି ତମମୟ, ଧାତା ଛାଡ଼ିଲା ନିଜ ଦେହ। ସେ ପିଣ୍ଡ ଦେଖି ତମ ଗୁଣେ, ବେଗେ ଧାଇଁଲେ ତତ୍କ୍ଷଣେ। ସେ ଦେହେ ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟା ମିଶି, ତମେ ରଜନୀ ପ୍ରାୟ ଦିଶି। କ୍ଷୁଧାତୃଷାର ରାତ୍ରି ବେଳେ, ସେ ସର୍ବେ ମିଳି ଏକ ମେଳେ। ଥୋକେ କହନ୍ତି ରଖ ରଖ, ଥୋକେ କହନ୍ତି ଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷ। ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମା ଶୂନ୍ୟ ରହି, ବୋଇଲେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ। ଏ ପିଣ୍ଡ ଭକ୍ଷ ହେ ନ ଭକ୍ଷ, ଏଣୁ ହୋଇଲା ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ଗଣ, ମୋର ବଚନ ଏବେ ଶୁଣ। ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ପ୍ରଜା ହୁଅ, ଏମନ୍ତ କହି ପିତାମହ। ସର୍ଜିଲା ଅନୁକ୍ଷଣ ଗଣ, ଦେବଙ୍କ ଭୋଗ ଯେ ପ୍ରମାଣ। ତାହାକୁ ଦେଖି ତତ୍କ୍ଷଣେ, ଧାଇଁଲେ ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ଗଣେ। ମୈଥୁନ ମୂଳ ସୁଖ ପାଇଁ, ବେଗେ ବିଜୟ ଲୋଭ ବହି। ନିର୍ଲଜପଣ ତାହାଙ୍କର, ଦେଖି ହସିଲେ ବେଦବର। ବ୍ରହ୍ମାର ହାସ୍ୟ ଦେଖି କୋପେ, ମିଳିଲେ ବ୍ରହ୍ମାର ସମୀପେ। ଚାହାନ୍ତି କୁପିତ ବଦନେ, ଭୟ ପଶିଲା ବ୍ରହ୍ମ ମନେ। ଶୂନ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦ ଧ୍ୟାଇ, କହଇ ଶିରେ କର ଦେଇ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଅର୍ଥେ, ତୁ ନାଥ ଆଜ୍ଞା ଦେଲୁ ମୋତେ। ସୃଷ୍ଟି କରଇ ମୋର ବଳେ, ତୋନୁ ରୂପେ ଶୟଳେ। ତୁ ଏବେ ରଖ ଚକ୍ରଧର, ଏମାନେ ମହାଭୟଙ୍କର। ଏ ଯେବେ ଭକ୍ଷିବେଟି ମୋତେ, କେମନ୍ତେ ଥିବି ଏ ଜଗତେ। ବ୍ରହ୍ମା ବଚନ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି, ବୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ର ପାଣି। ଏ ଜାଣି ମହାଭୟଙ୍କର, ଏବେ ତୁ ଛାଡ଼ ଏ ଶରୀର। ଶୁଣି ଗୋବିନ୍ଦର ବଚନ, ତକ୍ଷଣେ ଛାଡ଼ିଲା ଜୀବନ। ସେ ଦେହ ସନ୍ଧ୍ୟା ରୂପ ହୋଇ, ରୂପେ ରାକ୍ଷସ ମନ ମୋହି। ଯେ ଅପସରା ଗଣେ ଥିଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋହ ଗଲେ। ନାନା ଅଳଙ୍କାର ସାଜେଣି, ଚରଣେ ନୂପୁର ବାଜେଣି। ବସ୍ତ୍ରେ ବେଷ୍ଟିତ ରୂପ ଛନ, ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବିଷାକ୍ତ ନୟନ।
ହୃଦରେ ତୁଙ୍ଗ ପୟଧର କଟି ମେଖଳା ରତ୍ନସାର ସୁନ୍ଦର ନାସିକା ବିରାଜେ ଦନ୍ତ ଡାଳିମ୍ବ ବୀଜ ଗଞ୍ଜେ ସୁନ୍ଦର ହାସ ମନୋହର ସୁବିମ୍ବ ସୁନ୍ଦର ଧର ବସ୍ତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦି କଳେ ବରେ ପଥେ ରହିଲା ଲାଜ ଭରେ ପଥରେ ଦେଖି ତା ବଦନ ସର୍ବେ ହୋଇଲେ ମୋହମାନ କହନ୍ତି ଏକୁ ଏକ ଚାହୁଁ ଏମନ୍ତେ ଦେଖିଲା ତ ନାହିଁ ନବ ଶରୀର ତ୍ରାହି କର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ମନୋହର ଏ ଆମ୍ଭ ମଧ୍ୟେ ମନୋରମେ ଅକର୍ମ କଲା ପ୍ରାୟ ଭ୍ରମେ ଏମନ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ରୂପ ଦେଖି ପ୍ରମୋଦା ପ୍ରାୟ ଉପଲକ୍ଷେ ନୟନ ଦେଇ ତା ବଦନେ ଭାବେ ବୁଝନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟେ ହେ ରମ୍ଭା ଉର୍ବଶୀ କଲ୍ୟାଣୀ ପ୍ରମାଦ କୂଳ ଶିରୋମଣି ବିପ୍ର ଭଜନେ ଭଗବାନ କହ କି କିସ ତୋର ନାମ ତୋ ରୂପ ଗୁଣେ ହେଉ ଛନ୍ନ ଆମ୍ଭର ପ୍ରଭାବ ଧଣୀ କାହାର ପତ୍ନୀ ତୁ ବୋଲାଉ କହ ତୁ ପୂଜିଲୁ କାହୁଁ ତୁ ଆମ୍ଭ ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ବଳେ ମିଳିଲୁ ଆମ୍ଭର ଛାମୁରେ କୌତୁକ କ୍ରୀଡ଼ା ତ ବଦନ ରୂପେ ହରିଲୁ ଆମ୍ଭ ମନ ତୋର ଚରଣ ପଦ୍ମ ଯୋଗେ ଗମନେ ଯୁଥର ତରଙ୍ଗେ ସେ ଗୁଣ ସ୍ତନ ଭାର ଛିନେ ଭାଜିବା ପ୍ରାୟ ଅନୁମାନେ ଏମନ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ରୂପ ଚାହିଁ ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ଲୋଭ ବହି ତକ୍ଷଣେ ନିଜ କାନ୍ତି ତେଜେ ବ୍ରହ୍ମାର ଶରୀର ବିରାଜେ ସ୍ୱଭାବେ ବ୍ରହ୍ମା ସେ ଆନନ୍ଦେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଅପସରା ବୃନ୍ଦେ ବ୍ରହ୍ମାର ଶରୀର ବାହାର ଯେ ରୂପେ ମହେଶ୍ୱର ନର ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଆଦି ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆବରି ଅପସରା ଗଣେ ସୁଖେ ରହିଲେ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମା ତନ୍ତ୍ରେ ଭରି ଭୂତ ପିଶାଚ ଗଣ ଚାରି ପଛେ ତାହାଙ୍କ ରୂପ ଦେଖି ଭୟ ବୁଝିଲେ ବେନି ଆଖି ସେ ମୁକ୍ତ କେଶ ଦିଗମ୍ବର ଦେଖି କମ୍ପିଲେ ସୁର ନର ଭୟ ଅଳସ ତାର ମୁଖେ ଯେବେ ପ୍ରାଣୀ ମୋହ ସୁଖେ ତେବେ ଦ ନିଦ୍ରାବଶ ହୋଇ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଲା ନିଜ ଦେହି ପରମେ ରହି ରଜଗୁଣ ସର୍ଜିଲା ସିଦ୍ଧ ପିତୃଗଣ ସେ ସିଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାଧର ଗଣେ ଜାତ ହୋଇଲେ ତତକ୍ଷଣେ ସ୍ୱଭାବେ ତେଜ ନର୍ଗଳା ତାହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲା କିନ୍ନର କିಂ ପୁରୁଷ ଗତି ପୁଣି ସର୍ଜିଲା ପ୍ରଜାପତି ତକ୍ଷଣେ ତମ ଗୁଣେ ଜାତ ଯାହାର ତେଜେ ବଳବନ୍ତ ତାହାକୁ ଚାହିଁ ପ୍ରଜାନାଥ ସନ୍ତୋଷେ ହୋଇ କୃତକୃତ୍ୟ ପୁଣି କଳ୍ପିଲା ମନରଥେ ଆବର ସୃଷ୍ଟି ଭାବ ଯେତେ ନାରୀ ପୁରୁଷ କଲେ ମନ ଯେ ସୃଷ୍ଟି ଉପଜେ ମୈଥୁନ ଏମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ଚାହିଁ ବିବୁଦ୍ଧେ ଯାର ଯଶ ଗାଇ କହନ୍ତି ଧନ୍ୟ ବେଦପତି ସୃଷ୍ଟି ସଞ୍ଚରେ ଦୃଢ଼ ମତି ଅନେକ ତପ ତହୁଁ କଲା ଜ୍ଞାନେ ଗୋବିନ୍ଦେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା
निज साधना तप फले ए सृष्टि कले बुद्धि बले एमंते श्रीकृष्ण कारण विधाता रूपे नारायण कहई पुण पूर्ण भावे तार भक्त जनर लाभे एमंते भागवत बाणी मैत्रेय मुनि आगे भणी बने पीपज वृक्ष मूले मनुष्य रूप त्याग कले से कथा व्यास तांको आगे मुनि कहिले प्रिय भावे हरिचरित भागवत कहिले विप्र जगन्नाथ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे ब्रह्मा सृष्टिसर्जने नाम 20 अध्याय। 21 अध्याय। विदुरोवाच ब्रह्मार तहु जात तनु जे पूर्वे स्वयंभुव मनु ताहार वंश ए जगते कि रूपे प्रसरिला जेते स्वयंभुवर दुई पुत्र उतान पाद प्रिय व्रत तेजे प्रचंड से विराजे ए सप्त दीप मोहि पुंजे तार दुहिता अनुपम ताहार देवहूति नाम कर्दम तार निज पति निज भुवने देवहूति सेवा करई अनुव्रते जे धर्मपति व्रता मते स्वामी स्वभावे षड भागे ताहार पुत्र जेते गर्भे जन्मिले कह मोग्रते भमुनि दया जेबे चिते से महाजति ऋषि बर आकुति संगते विहार दक्ष जे ब्रह्मा पुत्र थिले प्रसूति कन्या विवाहेले से ब्रह्मा सुत ऋषि बर जोग साधने निर्विकार मुनि दुहिता पति पाई केबे संग न छाड़ई। मैत्रेय उवाच कर्दम राई वेद बर बोइले तू तो सृष्टि कर ब्रह्मा को आज्ञा घेनी सिरे मिलिला सरस्वती तीरे घोर तपरे निमज्जिला शुण हो जेते चप कला देवंको अयुत बरसे बसिला आत्मार विश्वासे तप संपादी क्रीड़ा जोगे निश्चल भक्ति अनुरागे तार समीपे ऋषिकेश तक्षणे होइले प्रकाश शुक्ल शरीर शून्य मार्गे जे रूपे होई सत्य जुगे शबद ब्रह्म रूप धरी तेजे आदित्य नुहे सरी लोचन पुंडरीक दल सुंदर काक पोल विराजे वस्त्र परिधान स्निग्ध मुंड जे शोभावन किरीट कुंडल विराजे शंख कमल गदा साजे चक्र विराजे दक्ष करे तेजिण दश दिग पुरे स्मित धर रंग बेणी विराजे निज तेज घेनी सुंदर हास मन मोहे कोटि कंदर्प रूप सोहे गरुड़ कंधे आरोहण अमूल्य रत्न विभूषण सुरंग अनुग्रह मुख देखन्ते हरे भव दुख ब्रह्मा बरसे तपश्रमे
जे रूपे बहे उपश्रमे श्रीवत्स चिन्ह हृदय साजे कौस्तुभ मणि कंठ माझे शून्य मंडले विष्णु देखी उठिला आसन उपेखी रोमहर से कले भर नयने पुरे अश्रु जल कर अंजलि देई माथे दंड प्रणाम भूमि गते आनंदे पुरे मन रथे अंतरे हुए गता गते भनाथ तोर दर्शन निर्मल कला मनयन जे रूप देखिबार अर्थे जोग साधंती मुनि सन्थे भनाथ तुम्भर चरणे जीवर परम कारणे तपाद पद्म आश्रय करी भवसागरु जानती तरी ए भाव छाड़ी ए संसारे विषय सुखे आश्रय करे नरके जाई सेही मते से तोते पाइबे के मन्ते सेही प्रकारे मने मोर कल्पई विषया गोचर तोर आदेशे सृष्टि धर्मे कल्पित गृहस्थ आश्रमे से गृह कर्म धेनु प्राये कुटुंब जन मन मोहे तोर चरण कल्पद्रुम किया से लभे प्राणी श्रम से अनुग्रहे मनु राजा कल्पित ताहार तनुजा मुपुणी सर्व प्राणी हिते जेमन्ते तो चरणागते बलि निवेदी गृह धर्मे जेमन्ते रमई आश्रमे तो कथा तापत्रय क्षेत्र एक कथा जगते विख्यात तो रूप गुण अवतार निर्मल बहे सुधाधार तोते लभिब जार चित्त से नुहे काल ग्रस्ते ग्रस्त तू एक रूपी क्षीण देह जोगमोहिनी घोरमय करई सृष्टि स्थिति अन्ते जे तोर आज्ञा घेनी ख्याते भनाथ तोहर महिमा के कही पारे गुण सीमा एमंत मुनि वाक्य शुणी गरुड़ कंधे चक्र पाणी श्री भगवान वाच शुण हो प्रजापति सुत मुहि जानई तोर चित्त तो जेण पूजी मो चरण कल्पिलु सृष्टिर कारण तू एबे सावधाने शुण कहिबा तहिर कारण तो पूर्वे पद्मजनि तनु संभूत स्वयंभुव मनु ए ब्रह्मा वंशे राजा होई भुंजंती सप्त दीपा मोही ताहार सत रूपा नारी स्वरूपे लक्ष्मी रूपे सरी से कदिने कमते मो रूप देखिबार अर्थे ए तोर समीपे साक्षाते मिलिबे बेनी दिन अन्ते तार दुहिता देवहूति रूपे समान नहे रति तार बयस रूप गुणे अपरे के अछि प्रमाणे तो रूप अति मनोहर तो ताहा अनुरूपे वर से कन्या समर्पिब तोते जे विधि विधान कते तुम चरणे चित्त देई जेते बरस तप ध्याई
ନିରତେ କଲୁ ଆତ୍ମଯୋଗ ଏ ବିଶ୍ୱ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁଭବ ମନ ଦୁହିତା ତାର ସଙ୍ଗେ ନିରତେ ଅଛି ଅନୁରାଗେ ସେତର ତୁଲେ କରି ଭାବ ସତରେ ଗର୍ଭ ପ୍ରସବିବ ତାର ସଙ୍ଗତେ ତୋର ବୀର୍ଯ୍ୟେ ଯେ ଅବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଉପୂଜେ ରୂପେ କି ଦେବା ଅନୁପମ ହୋଇବ ଅନୁଚର ନାମ ତୁଜେ ମୋହର ଭାବ ଧରି ଆତ୍ମା ଇତର ପ୍ରାୟ କରି ଅଶେଷ ଭୂତେ ତୋର ଦୟା ତୋତେ ନ ଲାଗେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଆତ୍ମାରେ ଜଗତ ଆବୋରି ତୁଜେ ମୋହର ଭାବ ଭରି ତପସାଧିଲୁ ଚିରକାଳେ ମୋହର ସଂସାର ଉଲୋଳେ ଏଣୁ ମୁଁ ପଶିତ ବୀର୍ଯ୍ୟେ ସ୍ୱଭାବେ ବିଷ୍ଣୁ ମହାତେଜେ ତୋହର ହେତୁ ମୁଁ ସମ୍ଭୂତ ହୋଇବି ଦେବହୂତି ସୁତ ହେମନ୍ତ କହି ମୁନି ଆଗେ ହରି ଗମିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ମାର୍ଗେ ମିଳିଲେ ବିନ୍ଦୁ ସରୋବରେ ନିର୍ମଳ ସରସ୍ୱତୀ କୂଳେ ଦେଖିଲେ କର୍ଦ୍ଦମ ଶରୀର ତପସାଧନେ ସେ ନିଷ୍ଠୁର ସେ ନଦୀ ତୀରେ ପୁଷ୍ପବନେ ଗମ୍ଭୀର ପକ୍ଷୀ ନାଦ ଶୋନେ ଭୃଙ୍ଗ ସମୂହେ ନାଦ ବହେ ଶୁଭ ଈଶାମ ଗାନ ପ୍ରାୟେ ଏମନ୍ତେ ଶୁଣ ହୋ ବିଦୁର ମନୁଜେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଚ୍ଛାଦିତ ରଥେ ଆରୋହୀ ପାରିଷଦ ଯେତେ ମଧ୍ୟେ ବସଇ ଦେବହୂତି ବିଦୁର ମନେ କଲା ଭ୍ରାନ୍ତି ଏମନ୍ତେ ବିଦୁରର କଳେ ବିଷ୍ଣୁ ମିଳିଲେ ଋଷି ମେଳେ ଦେଖି ତାହାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭାବ ତନୁ ପୁଲକେ ପଦ୍ମନାଭ ସ୍ୱଭାବେ ଭକ୍ତ ଜନ ବନ୍ଧୁ ନୟନେ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିଲା ସରସ୍ୱତୀ ତୀର ତେଣୁ ବୋଲାଇ ବିନ୍ଦୁସର ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ରା ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ମଳ ଶୀତଳ ସେ ଜଳ ବିଷ୍ଣୁର ଚରଣେ ସେବା କରନ୍ତି ମୁନି ଗଣେ ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷ ଡାଳେ ନାଦ କରନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ମେଳେ କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତି ନାନା ବନ ଜୀବେ ଗଭୀର ଶୁଭେ ରଙ୍ଗ ଭାବେ ସକଳ ଋତୁ ଫଳ ଯହିଁ ପୁଷ୍ପ ପଲ୍ଲବ ବିରାଜଇ ଶତ ମୟୂର ଯୁଥ ଯୁଥ କୋକିଳ ରାବ ସୁଲଳିତ କଦମ୍ବ ଚମ୍ପତ ଶୋକ ନାଗେଶ୍ୱର ଯେ କୁରୁବକ କରଞ୍ଜ ପଣସ ସନ କୁନ୍ଦ ମନ୍ଦାର ଚୁତବନ ସାରସ ଚକ୍ର ବାକବାଣୀ ଅତି ଗମ୍ଭୀର ପରିମାଣୀ ଗୟଳ ସଲ୍ଲଭ କୁଞ୍ଜର କୁରଙ୍ଗ ହରିଣ ଶୁକର ବାନର ଗୋଲାଙ୍ଗୁଳ ସାଜେ ବକୁଳ କସ୍ତୁରୀ ବିରାଜେ ସେ ତୀର୍ଥ ବରେ ଆଦି ରାଜା ରଥେ ମିଳିଲେ ମହାତେଜା ଜଳତ୍ର ଦୋହିତା ସಮೇତେ ପ୍ରବେଶ କଲା ରତ୍ନ ପଥେ ଦେଖିଲା ମୁନିଙ୍କ ବଦନ ସ୍ୱଭାବେ ତେଜ ହୁତାସନ ସ୍ୱଭାବେ ଘୋର ତପ ତେଜେ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ବିରାଜେ ବିଷ୍ଣୁ ଜନ୍ମିବେ ଯା ଶରୀରେ
ସୁନ୍ଦର କେତେକ ମାତରେ ବିଷ୍ଣୁ ଗମ୍ଭୀର ସାଧୁ ବାଣୀ ସେ ମୁନି କର୍ଣ୍ଣ ପଥେ ଶୁଣି ରୋମ ପୁଲକ କଳେବର ନେତ୍ରେ ଆନନ୍ଦ ଅଶ୍ରୁଧାର ଶିରେ ସୁନ୍ଦର ଶୋହେ ଜଟା ବସନ ବେଷ୍ଟିତ କାଛଟା ଶ୍ୱାନ ଶୁକର ଶୋହେ ଗାତ୍ରେ ହାସର ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭୂତେ ରଥ ଉପରୁ ଅବତରୀ ମୁନି ସମୀପେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ମିଳିଲା ଯୋଡ଼ିବେନି ପାଣି ଦେଖି ଉଠିଲେ ବେଗେ ମୁନି ବସାଇ ପୂଜିଲେ ଆସନେ କହନ୍ତି ଅମୃତ ବଚନେ ତୋର ଗମନ ନୃପବର ଏ ଯଶ ଆଶ୍ରମ ମୋହର ରାଜା କୁମାର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷେ ପୂଜେ ବିପ୍ରମଣି ବିଷ୍ଣୁ ଆଦେଶେ ଚିତ୍ତେ ଶୁଣି ରାଜା ଆଦେଶ ଚାହିଁ ଭଣି ଆନନ୍ଦେ ଉଲ୍ଲୋଳ ଲୋଚନେ କହନ୍ତି ଅମୃତ ବଚନେ ତୁମ୍ଭ ଭ୍ରମଣ ଏ ଜଗତେ ସାଧୁ ଜନ ରକ୍ଷଣ ଅର୍ଥେ ଅସାଧୁ ଜନ ବିନାଶନେ ନିଶ୍ଚଳ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନେ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଦିଗ ପାଳ ତେଜ ଏଣୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅଷ୍ଟଭୁଜ ଦିଗପାଳଙ୍କ ତେଜ ଧରେ ଅସାଧୁ ଜନ ଗର୍ବ ହରେ ଘୋର ଗର୍ଜନ ଅନ୍ୟ ଭାବେ ଉଦଣ୍ଡ ସ୍ୱର୍ଗେ ମତ ଗର୍ବେ ବେଷ୍ଟିତ ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ ତୋ ଭ୍ରମ ବନି ମଣ୍ଡଳ ସୁଜନ ପ୍ରାୟ ତେଜ ଧରି ଗିରି କାନନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଶତ୍ରୁ ବିନାଶେ ଅବଧାନ ରାଜାର ଧର୍ମ ଏ ସମାନ ଏହା ନ କରି ଯେବେ ଘରେ ସୁଖେ ଶୟନ ନିଦ୍ରା କରେ ତେବେ ଆନନ୍ଦ ରିପୁ ବଳ ନାସନ୍ତି ଅବନି ମଣ୍ଡଳ ତଥାପି ଶୁଣ ହେ ରାଜନ ଯେ ଆଦି ତୁମ୍ଭ ଆଗମନ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ଭାବ ବହି ସୁହୃଦ ଭାବେ ପଚାରଇ ଏମନ୍ତ କହି ରାଜା ଆଗେ କର୍ଦ୍ଦମ ରହି ସ୍ତମ୍ଭି ଭାବେ କୃଷ୍ଣର ବଚନ ସୁମରି ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ଭାବ କରି ସେ ମୁନି ଚରଣ ପଙ୍କଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜେ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାಂ ସଂହିତାୟାं ବୈୟାସିକ୍ୟାं ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ କର୍ଦ୍ଦମ ମୁନି ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ବାଦେ ନାମ 1 ବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ।